من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف بالله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر الإخوان الذين قاموا بتنظيم هذا اللقاء وكذلك استقبال مسجدكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تجعلنا من خير عباد الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللهم ارزقنا اليقين في الصدور والقلوب، وارزقني وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. Mes chers sœurs, nous remercions Allah Azza wa Jal et nous lui implorons notre secours. Nous le remercions après nous avoir réunis dans le meilleur des endroits. Et le meilleur des endroits sont bien évidemment les demeures d'Allah, les maisons d'Allah Azza wa Jal. Et j'implore notre Seigneur Jalla Fa'oula qu'il puisse nous pardonner nos péchés, qu'il puisse nous permettre d'accomplir de bonnes actions, qu'il puisse nous éloigner des mauvaises, et qu'il puisse nous inscrire parmi ceux qui sont authentiques et sincères dans leurs paroles et dans leurs actes. Amin. بإذن الله تعالى سيكون الدرس بشكل قصير. أولا في المقدمة، لأن جئت عندكم للمرة الأولى فأقدم نفسي شوية، أصحح شوية إيش قال الأخ أخونا محمد قبل الصلاة. فليست إمام، إني محاضر مدرس في المساجد. أنا آتي من تور، جئت من تور في وسط البلاد. تعرفوا ربما تور كدوزوا لا ما تدوزوش بالتور لما تمشي بالبلاد في الأوتوروت، لا شوية، أيوة معروف شوية. طيب، وفي الحياة الاجتماعية أشتغل كمربي متخصص، فعمل مع الناس الذين لهم صعوبات اجتماعية أو عقلية أو في الأمراض وهكذا. Alhamdulillah, je voulais d'abord brièvement me présenter et pour corriger un peu ce qui a été gentiment et fraternellement dit, pour corriger un petit peu, je ne suis pas imam et je n'ai pas de titre religieux, je suis un simple conférencier ou un rappeleur et dans la vie sociale, extra-communautaire on va dire. Je travaille comme travailleur social auprès de difficultés, de publics qui sont en difficultés sociales, familiales, médicales. Et ceci est un bienfait d'Allah Azza wa Jal, car cela nous permet d'être en contact avec les réalités de la société dans laquelle nous vivons. بإذن الله تعالى سنتحدث إن شاء الله بشكل قصير كما قلت لكم حول أهمية الأخوة، كيف نحول في حياتنا اليومية في حركات
وفي حياتنا الاجتماعية حياتنا العبودية كذلك داخل المساجد، كيف نشتغل ونعمل بعضنا بعضا لهدف واحد: محبة الله عز وجل، محبة الله جل في علاه. Le sujet que nous allons développer d'une façon relativement courte, Inch'Allah intense, va tourner autour de la question des éléments nécessaires qui vont nous permettre de travailler et de nous unir les uns avec les autres et de pouvoir travailler pour un seul objectif finalement, qui est celui d'être aimé d'Allah. فإن لم يكن العمل بهدف أن تريد أن تعمل لوجه الله عز وجل فعملك باطل إن لم يكن في هذا الهدف. حب الله جل في علاه. فإذا أردنا أن نكون محبوبين من الله عز وجل فعلينا أن نتبع طريقين. الطريق الأول معلق بالعلاقة الروحية مع ربنا جل في علاه، اتباع القرآن والسنة. إيش قال الله عز وجل في هذا الحال، وإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص في هذا الحال. الطريق الثاني أن تكون العلاقة بيننا، هذا هو العمل الثاني، العلاقات المعاملات مع الناس بيننا. الهدف الأول، العمل الأول، الطريق الأول في العبوديات. كيف لابد أن تطلب من الله عز وجل أن يرزقك الاستقامة في العبودية، الصلاة، الصيام، إلى غير ذلك. الطريق الثاني، كثير مع الأسف من الناس في أمتنا يتركون، لا يهتمون بهذا الأمر، العلاقات مع الناس. كيف نعمل، كيف نتحب بعضنا بعضا، كيف الإنسان يحب أخوه. لابد أن يكون هذا الواجب، محبة الله عز وجل ومحبة العباد، أن تحب أخاك كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. L'axe de nos relations se situe à travers deux chemins, deux longs chemins. Ces deux chemins, ces deux voies sont très longues et demandent parfois les efforts de toute une vie. Le premier concerne ce qui est du domaine de ta sphère privée, ta relation à Dieu, c'est-à-dire ta relation verticale. Comment dans ta vie de chaque instant, quand tu te lèves du matin jusqu'au soir où tu te couches, ta vie, et wallahi thumma wallah que c'est vrai, ta vie en tant que croyant, croyante n'est rien d'autre qu'un combat. Nous nous levons, nous nous battons. Nous nous levons, nous luttons contre notre envie de dormir. Nous nous levons dans l'espoir d'être aimés d'Allah. Et puis la journée passe, et puis des flèches t'atteignent, des épreuves sont au chemin. La seule chose qui va te permettre de rester debout sera ta relation spirituelle à Dieu. Comment tu vas faire pour faire en sorte que ta relation à Allah Azza wa Jal puisse permettre d'être fort pour affronter tout cela. Ce combat incessant dont Dieu seul connaît le dernier round. Et puis, ça c'est quelque chose qui t'est propre du domaine des adorations, dont nous n'avons pas à rendre compte devant les hommes. Et le deuxième chemin est ta relation aux hommes, avec un grand H. Ta relation fraternelle avec tes frères, tes sœurs, et au-delà même de la communauté d'appartenance. Comment tu dois aimer pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. En commençant par tes plus proches, ta famille, tes proches, tes frères, tes sœurs, ton père, ta mère, tes enfants, tes voisins. Mais également, le fait d'aimer le bien pour les non-musulmans. Pour quelqu'un qui n'a pas la foi, tu dois avoir l'espoir qu'il puisse être, ou qu'elle puisse être guidée par le chemin de la foi. Et malheureusement, ma'al asaf, ahyanan nansa an-nusus. Parfois, malheureusement, nous oublions les fondements, nous oublions les textes. فنرجع إلى كلام الله عز وجل فنرجع لا نرجع إليها الأصل هو في النصوص. الله عز وجل قال في الآية المعروفة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لكن ما يكفيش. الله عز وجل يذكرنا ما زال أنت الذي جئت إلى الإيمان ما تكونش من الغافلين، ما تنساش الماضي ديالك. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dieu, Jalla fi'ula, nous rappelle, et ceci doit être notre référence ultime. Et ce n'est pas parce que nous faisons référence à un texte, fût-il dogmatique, que cela nous empêche d'y voir et d'y percevoir la vertu psychologique, le choix des mots, l'ordre des injonctions, la sagesse des commandements. Tout est dit dans la parole divine et quand on regarde dans le détail, c'est extraordinaire, rien n'est laissé. Il y a autant de messages dans la forme que dans le fond. Le fond, nous allons le traduire. Mais quand nous allons nous pencher sur la forme, nous allons comprendre encore un autre message. C'est la deuxième couche du message divin. Dieu nous dit dans le verset que je viens de citer, « Wa'tasimu bihablillahi jami'an » Unissez-vous tous ensemble au cordon d'Allah, au cordon divin. Et unissez-vous tous ensemble au cordon divin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu et ne vous divisez pas. Vous remarquerez ici que Dieu aurait pu commencer par le fait de nous rappeler qu'il ne faut pas nous diviser, qu'il faut nous attacher à la corde. Et pourtant, Dieu nous rappelle d'abord au fait de nous attacher à quelque chose avant de nous rappeler qu'il ne faut pas nous diviser. Là aussi, il y a un objectif. Et accrochez-vous tous ensemble, jami'an. Individuellement, tous ensemble, vous allez faire des miracles et vous n'allez pas vous perdre. Et accrochez-vous tous ensemble au cordon d'Allah. Wala tafarraqu et ne vous divisez pas. Qui peut s'adresser de cette façon-là? Clairement, un éducateur, père ou mère, ne peut pas s'adresser à ses enfants d'une autre façon. Il va d'abord lui donner l'injonction, puis lui rappeler ce qu'il ne doit pas faire. Prends ce chemin-là. Fais attention où il dit. Prends ce chemin-là et ne fais pas ça là-bas. Il va donner le conseil avant d'apporter l'interdiction. Allah Azza wa Jal, في هذه الآية يذكرنا بالأمر قبل النهي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله عز وجل حسب المفسرين ما هو حبل الله؟ هو القرآن كلام الله عز وجل. Selon la majorité des interprétations de l'exégèse, ici le cordon d'Allah, c'est le Coran, c'est la parole divine. Mon fils, rentre dans la maison, n'aie pas froid. Ô toi que j'aime et que je conseille, je te donne d'abord un conseil, puis ensuite je te rappelle l'interdiction et le risque. Accrochez-vous au cordon d'Allah et ne vous divisez pas. Wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum. Troisième injonction qui vient dans ce verset, c'est l'aspect pédagogique extraordinaire qui doit être une leçon pour nous en tant qu'êtres humains, pour nous en tant que croyants et croyantes, dans la façon que nous avons de nous adresser aux gens. Et unissez-vous tous ensemble au cordon d'Allah et ne vous divisez pas. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Rappelez-vous, n'oubliez pas. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Rappelez-vous, lorsque vous étiez des ennemis, Dieu vous a rassemblé vos cœurs, il vous a aligné vos cœurs, il vous a réunis. Le rappel de ce que nous devons faire, l'interdiction de ce que nous ne devons pas faire, et le rappel de ce qui serait passé, et le rappel de ce qui se serait passé si nous ne l'avions pas écouté. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نأخذ المثال. لو تلقينا نحن بينتنا في التاريخ وأنتم مسلمون وأنا لست مسلم، لو رجعنا إلى الماضي مثلا نقول الحق في وقت الاستعمار لكنا أعداء ربما. ما هو
الطريق الأول بالذي اجتمع الله عز وجل قام بالاجتماع جمعنا بالإيمان جمعنا بالدين لو تلقينا في وقت آخر ربما لكنا أعداء بيننا لكن الله عز وجل بفضله وحكمته جمعنا في نعمة الإيمان في وقت آخر لأن الله عز وجل يختار من عباده بين عباده من يختار فيهم حسب الامتحانات والابتلاء. الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة الإسلام أولا. Allah Azza wa Jal nous rappelle dans cette seconde partie du verset إذ كنتم أعداء, lorsque vous étiez des ennemis, Allah Azza wa Jal vous a réunis par la foi. ألف بين قلوبكم, il vous a réuni les cœurs. Et je disais par exemple que Dieu dans sa sagesse, si nous prenons cet exemple du verset, il aurait pu faire en sorte que certains d'entre nous nous serions trouvés dans une autre époque de notre vie et une autre époque de l'histoire où nous aurions certainement été des ennemis peut-être à l'époque de la colonisation. Mais Allah Azza wa Jal réunit qui il veut, quand il veut, et pour le but, c'est l'objectif qu'il veut. Avec un facteur qui est celui de la foi. فَأَصْبَحْتُمْ النَّتِيجَةِ, quelle est la conséquence de cela? Lorsqu'Allah Azza wa Jal a réuni les cœurs, est-ce qu'il a dit vous formez une seule communauté, vous êtes un mur, vous êtes une apparence? Non. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. La conséquence de tout ça, c'est que lorsque vous vous accrochez, au cordon d'Allah, que vous ne vous divisez pas, et que vous vous rappelez le bienfait de Dieu sur vous, alors que vous auriez été des ennemis, eh bien Dieu, il rassemble vos cœurs. Et lorsqu'il rassemble vos cœurs, alors vous devenez des frères. Mais lorsqu'on devient des frères, on ne devient pas des frères par la forme, on devient des frères par sa miséricorde et par son bienfait. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ. Allah Azza wa Jalla يذكر بِنِعْمَتِهِ. ما تنسوش أنكم ليستم إخوانا من أنفسكم. لا, بفضل الله عز وجل. بِنِعْمَتِهِ إخوانا. كذلك وكنتم على شفا حفرة من النار. كنتم في الجهل. الله عز وجل حيدكم, أنقذكم منها بنعمة الإيمان, بنعمة الأخوة, بنعمة الهداية. فأنقذكم منها كأن الإنسان سيسقط, الله عز وجل يحيده ينقذ, فأنقذكم منها كالأب مع أولاده الذي سيسقط. الله عز وجل يجعلك من المؤمنين ويبعدك من النار ومن غضبه. فأنقذكم منها. Et Allah Azza wa Jalla, alors que vous étiez promis, entre guillemets, à un chemin qui était l'enfer, sa colère, فأنقذكم منها, grâce à ce bienfait de la fraternité, de la foi, du rassemblement et du sens que vous donnez à votre fraternité, Dieu vous en a épargné, comme un enfant qui est rattrapé par la main de son père alors que celui-ci va tomber. Lorsque vous voyez quelqu'un qui rattrape un autre, qu'est-ce que vous pensez de celui qui l'a rattrapé? Vous n'en pensez que du bien. فأنقذكم منها. على سبيل المثال قدر الله ما شاء فعل كنت في القطار. En arrivant, je suis venu par le train et ce verset m'a fait penser à cette histoire. Une femme était aujourd'hui ou hier sur un quai du RER à Paris, et alors qu'elle attendait le RER, une femme l'a poussée. Et le RER allait venir. Et les gens se sont précipités pour faire signe au chauffeur d'arrêter. Et ils ont réussi à la sortir saine et sauve. Que pense-t-on des gens qui sont intervenus? Vous croyez que lorsque vous sortez d'une telle épreuve, vous ne regardez pas les gens qui ont été la cause de l'arrêt de ce tram ou de ce RER comme étant des héros? Mais bien sûr. فأنقذكم منها. Allah Azza wa Jalla vous a retiré de cela. Il nous a retiré de cela. Et nous espérons mourir dans cet état. كذلك ختامة. La conclusion de cela, c'est quoi? كذلك يبين الله لكم آياته. C'est ainsi que Dieu vous expose ces signes. Il vous prouve tout cela. Regardez votre passé, d'où vous venez, ce que vous êtes devenu, ce que vous auriez dû être, et ce que Dieu a fait de vous grâce à la foi et à la fraternité.
كذلك يبين الله لكم آياته. C'est ainsi que Dieu vous expose ces signes. Al-ayatuna, les signes, ils ne sont accessibles qu'à ceux qui sont intelligents, qu'à ceux qui analysent, à ceux qui réfléchissent, qui se remettent en cause, qui ouvrent la page et qui disaient « Regarde d'où je suis parti, où j'aurais dû être ». Ça, c'est de l'intelligence de haute voltige. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون للأجيال السابقة لعلكم تهتدون الذين يتأملون الذين يفكرون تفكير التدبر في آيات الله عز وجل هؤلاء أولي الألباب وما يذكر إلا أولي الألباب. Il y a d'intelligence, croyez-moi, la plus grande forme d'intelligence que Dieu a créée. Ce n'est pas celle qui est intellectuelle. Ce n'est pas celle qui résulte, même si elle existe, des raisonnements théoriques, des raisonnements mathématiques, historiques, sociologiques, littéraires. C'est une forme d'intelligence, mais ce n'est pas la plus grande. La plus grande forme d'intelligence en islam et en matière de foi, elle est celle de celui ou de celle qui est en capacité de se remettre en cause. Elle est pour celle et celui qui est intelligent d'avoir la capacité de réfléchir, de pouvoir se dire « Alhamdulillah, je suis arrivé à cela, il faut que je puisse me réformer, que je puisse changer. » La'allakum tahtadoun. Dieu nous dit à la fin du verset « Peut-être alors allez-vous être bien guidés. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam كذلك في العلاقات الاجتماعية العلاقات في المعاملات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne d'autres injonctions et parmi celles que nous pourrions retenir dans nos injonctions de relations les uns avec les autres. Elles sont relatives aux relations des uns avec les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. Vous ne rentrerez jamais au paradis sans avoir la foi. الإيمان ضروري لكي يكون الإنسان يدخل الجنة. Donc la foi est essentielle pour pouvoir avoir accès au paradis. Quand on lit cela, il y a de la logique. On ne peut pas récompenser quelqu'un, Dieu ne peut pas récompenser quelqu'un qui n'a pas cru en lui. C'est logique. Et cela doit nous amener également à une forme de sensibilité. Il est inconcevable, et nous en reparlerons certainement demain. Il est inconcevable que nous puissions pratiquer une forme de notre religion qui est pratiquée dans une bulle, qui est fermée du monde qui nous entoure, des gens que nous croisons, des voisins que nous voyons tous les jours, des collègues de travail que nous voyons. Que nous n'ayons pas peur des mots, que nous apprécions parfois, que nous aimons. Sans que nous puissions nous interroger sur notre responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit vous ne rentrerez pas au paradis sans avoir la foi. Et vous n'aurez pas la foi sans que vous puissiez vous aimer. المحبة ضروري لكي يكون الإنسان عنده الإيمان شرط محبة المحبة بيننا. Et vous n'aurez pas la foi jusqu'à ce que vous vous aimiez. حتى تحبوا. Jusqu'à ce que vous vous aimiez, vous n'aurez pas la foi. Il n'y a pas de foi sans amour. Mafish mahabba billah, mafish iman billah mahabba. Celui qui vous dit moi j'ai la foi en Dieu, je déteste les gens, il y a une contradiction, ce n'est pas possible. Vous voyez l'angle droit où il est? J'ai la foi, mais je dois aimer les gens qui sont autour de moi. Et c'est là qu'intervient l'angle droit. Et si cet angle droit n'est pas présent, alors il y a une contradiction. Et puis on n'a pas accès à un certain nombre de choses. Et vous n'aurez la foi, sans que vous ne puissiez vous aimer. Donc il faut shart في العلاقات بيننا أن المؤمن وعليكم السلام ورحمة الله يحب أخاه أو أخته في الله. Que tu aimes ton frère ou ta sœur pour Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous imaginez lorsqu'il dit ça, il dit sallallahu alayhi wa sallam, et vous n'aurez la foi sans que vous vous aimiez. Voulez-vous que je vous indique un acte qui vous permette de vous aimer? Ce sont des hadiths qui sont courts, معروفين, hadith معروفين, قصير أحيانا, لكن فيه كنوز الإيمانية
Kunuz, mouché Kanz, Kunuz, Ruhiyya. Il y a dans ces hadiths parfois courts, non pas un, mais des trésors spirituels qui sont extrêmement profonds. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne des injonctions, mais il donne la clé. C'est comme si vous dites, vous voyez la maison là-bas, elle est belle, vous voulez que je vous donne les clés, vous savez comment je peux faire pour vous permettre d'avoir la clé. Les sahaba radhiyallahu anhum, ils sont présents et ils entendent, ils écoutent, pardon. Nous entendons, parfois nous n'écoutons pas. C'est comme voir et regarder. Voir et regarder, c'est pas la même chose que entendre et écouter. Je vois quelque chose, lorsque je regarde, mon regard est fixé. J'y porte un raisonnement intellectuel ou spirituel à l'intérieur de ma tête. Voir et regarder, ce n'est pas la même chose. Et entendre et écouter, ce n'est pas non plus la même chose. J'entends, mais je n'écoute pas. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit le hadith en disant « Voulez-vous que je vous indique un acte qui vous permette de vous aimer ?» Et les compagnons radhiyallahu anhum disent « Bala ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam » ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم افشوا السلام بينكم. Et là il y a un trésor. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam propose la solution, il dit est-ce que vous voulez que je vous donne un moyen pour vous aimer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entend les compagnons dire oui bien sûr ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit répandez le salam entre vous. Répandez le salam entre vous. Afshu السلام بينكم. ايش معنى؟ قولوا السلام عليكم؟ لا. هذا الشكل الظاهر. Est-ce que on peut imaginer qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dites-vous salam alaykoum, transmettez-vous le salam. Ça ne veut pas dire, nous quand on réfléchit, on se dit on doit se dire salam alaykoum. Nous restons malheureusement trop souvent aux portes d'une certaine superficialité des choses. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال أفشوا السلام بينكم, transmettez-vous le salam entre vous. Il ne vous dit pas seulement dites-vous assalamu alaykum, il ne dit pas seulement cela. Il dit qu'il y a quelque chose de plus profond que nous n'avons pas saisi et que nous devons saisir. C'est que lorsque tu regardes ton frère ou tu regardes ta sœur et que tu lui dis assalamu alaykum, c'est que tu souhaites au plus profond de ton cœur que l'être auquel tu t'adresses, il soit en paix. كيف يستطيع العبد أن يقول لأخيه السلام عليك وهو يكرهه؟ كيف يمكن هذا؟ هل ربنا جل في علا طلب منا الشكل السلام عليكم وفي قلبه الحرب؟ أفشوا السلام بمعنى أطلب السلام عند أخيك لكي يكون قلبه مطمئن في السلام مع الناس، في السلام في العبادة، في السلام مع العباد، في السلام مع الجيران، في السلام مع نفسه أولا. أفشوا السلام مش في الشكل، مش في الكلام فقط، أن ترجو لأخيك ما تحب وما ترجو لنفسك. Le salam ici nécessiterait à lui seul des conférences. Qu'est-ce que ça veut dire assalamu alaykum? Et nous, jamais on fait des conférences là-dessus. Jamais on fait de doros parce qu'on pense que chez nous c'est acquis. Quand on dit salamu alaykum, on a dit salamu alaykum. Mais quand tu dis salamu alaykum à ton frère et que tu le détestes, elle est où la paix? Comment tu peux lui souhaiter la paix? Il y a une contradiction, voire peut-être même, n'ayons pas peur des mots, une forme d'hypocrisie. Quand on dit as-salam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-salamu alaykum, ça veut dire mon frère, j'espère que quand je te vois ou quand je te regarde, c'est ça ce qu'il faut avoir en tête. Quand je te donne mon salam, j'espère que ton cœur il est apaisé, j'espère que tu es en paix avec toi, j'espère que tu es en paix avec tes voisins, j'espère que tu es en paix avec tes relations familiales, j'espère que tu es en paix avec moi. Parce que je te donne le meilleur de ce que je peux te donner, je peux te souhaiter le meilleur. Et quand un être humain est en paix avec lui, dans l'obéissance à Dieu, il n'y a pas de meilleure circonstance, il n'y a pas de meilleure situation dans laquelle il peut se trouver. Mais quand tu dis salam alaykoum et que tu espères le mal pour ton frère, et que tu lui dis salam,
mais tu es en guerre. Tu lui souhaites la paix, mais toi tu es en guerre en fait. Et parfois même tu lui dis salam wa alaykoum, tu ne le regardes pas et tu ne lui souris pas. أحيانا نجد بعض الناس مع الأسف احنا كنهضروا على الواقع ربما مش هنايا نتكلموا بشكل عام بصفة عامة. أحيانا ترى بعض الناس يسلم بعضهم بعضا وهم في الحروب. أحيانا ترى الإنسان يسلم ما يشوفش خوه السلام عليكم ما يشوفش وجهه ما فيش ابتسام لا يبتسم يطلب السلام وهو في الحرب. أليس النفاق هذا نفاق روحي؟ N'est-ce pas une forme d'hypocrisie spirituelle que de souhaiter ce que je ne souhaite pas, que de dire ce que je ne souhaite pas? Nous trouvons malheureusement parfois dans un certain nombre de nos relations confraternelles, et je parle d'une façon générale, des gens qui se disent le salam, ils ne se regardent même pas, voire même, ils ne se regardent pas, voire même parfois avec un regard d'animosité. Il faut revenir à tout cela. وَالْمَحَبَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَفْشُوا السَّلَامُ بَيْنَكُمْ أَنَّ الْإِنسَانِ يَرْجُو لِلنَّاسِ الْخَيْرِ يَرْجُو لِلنَّاسِ الْخَيْرِ لِهَدَافٍ واحد محبة الله جل في علاه مش محبة العباد حب الله عز وجل لأن الإنسان لما يسلم على أخيه ويرجو له الخير الله عز وجل يحب هذا الحال ينظر إليهما ويحب الخير لهما. Lorsque tu serres la main de ton frère ou tu salues ta sœur et que les deux cœurs ils sont en wifi pour reprendre un peu le contexte contemporain. Vous croyez qu'Allah ne regarde pas ces deux êtres avec de la miséricorde et de l'amour? Wallahi, non, bien sûr. Il les regarde avec amour et miséricorde. Et il va même plus loin que ça. Il n'en est point de deux êtres qui ne se saluent par la main. Il n'en est point de deux croyants qui se saluent par la main sans que lorsqu'ils se quittent, leurs péchés tombent de leurs mains comme les feuilles tombent d'un arbre. Est-ce que ça demande un bac plus 10? Est-ce que ça vous demande d'être millionnaire sur vos comptes bancaires? Est-ce que cela nous demande de faire 10 km à pied? Non. Tu vas à la rencontre de ton frère ou de ta sœur et tu dis ensemble nous allons travailler pour Allah. Et quand nous allons nous serrer la main, eh bien je vais te regarder et puis je vais te souhaiter tout le khir. Et même si ce n'est pas réciproque, moi je te souhaite le bien. هكذا المؤمن. المؤمن يرجو من الناس ما لا يرجو الناس. ربما ثم واحد في المسجد دايما بوحده ما يتكلمش مع الناس. وربما أحيانا الناس يكرهونه لأنه ما يتكلمش مع أي حد. ربما يعيش امتحان ولا ابتلاء. الفرق بين الذي لا يؤمن بالله والذي يؤمن بالله أن الإنسان إذا كان واحد يحب أخوه سيكون المؤمن. المؤمن يبقى ولو كان الإنسان الناس ما يحبوش المؤمن يبقى ويرجو منه ما لا يرجو الناس. ونرجو من الله ما لا يرجون. Qu'est-ce qui fait la plus-value d'un croyant? C'est que lorsqu'un être humain, quel qu'il soit, croyant ou pas croyant, il faut sortir même parfois de cela. Mais nous allons rester à l'échelle des mosquées. Et que vous voyez quelqu'un qui est toujours tout seul, qui ne parle avec personne, qui vit peut-être une situation dramatique, des examens et des épreuves compliquées à comprendre. Et que les gens, vous savez, chez nous, ça va vite. Quelqu'un qui est isolé, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi il l'est, on lui reproche de l'être. علاش دايما هذا يبقى بوحده؟ احنا ما نحاولش نفهم. ربما هو بوحده لأن مسكين عنده امتحانات وابتلاء مريض وربما ما نقلبوش احيانا احنا. النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يقلب. علاش؟ Nous, le souci que nous avons dans notre psychologie et nos réflexes, c'est qu'on aime la tradition prophétique, mais on l'aime l'écouter. On l'aime l'écouter. Mais il faut la mettre en application. Quand cet être humain, frère ou sœur, et je répète, fût-il non-croyant, il est toujours tout seul, il parle avec personne, jusqu'à ce que chez nous, vous savez, chez nous, on a une caractéristique malheureusement, sauf à qui Allah a fait miséricorde.
Sauf celui ou celle qui a l'intelligence de la foi, celui ou celle qui a l'intelligence de la méditation, celui ou celle qui a la plus haute intelligence qui est celle de l'analyse, de la pédagogie, de la psychologie. Chez nous, quand quelqu'un est toujours tout seul, il est toujours tout seul. Je ne sais pas ce qu'elle a, puis nos langues, elles se délient, et puis on parle. Et on arrive à un stade où on parle sur les personnes, on ne connaît pas leur situation. On ne sait pas dans quelle situation ils sont. Je vous le dis pour être en lien quotidiennement, avec des personnes qui ont des traumatismes. Qu'ils soient musulmans ou qu'ils ne le soient pas, qui n'arrivent pas à se relever. Et une parole bienveillante, vous ne les jugez pas. Vous l'écoutez, c'est tout. Il vous expose son problème. Vous trouvez quelqu'un qui dit il a été abusé, il a eu des problèmes, il a été battu quand il était petit, etc. Je vous assure, wallahi, que quand vous êtes une oreille, juste sans parler, sans juger, ça soulage la personne. J'ai trouvé des personnes à 35 ans qui vous disent c'est la première fois que je ne me sens pas jugé. 35 ans, 40 ans, des gens avec des parcours chaotiques, à qui ça fait le plus grand bien, mais chez nous, on n'y arrive pas. Alors celui qui est toujours tout seul, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va le juger, puis on va parler. Parce que si au moins le juger entre nous, ça irait, mais en plus, on va le répandre. Alors on fait les petits groupes, et puis on se dit, ouais, c'est bizarre, etc. Et miskin, ou miskina, celui ou celle qui est un peu isolé pour des raisons que nous ignorons, se trouve vite marginalisé, sans que personne, parfois, malheureusement parfois, n'ait été à sa rencontre, pour essayer de savoir pourquoi. Et la plus-value du croyant, c'est d'être celui qui fera ce que les autres ne font pas. Vous me posez la question, il y a quelque temps, de dire quelle est la plus-value finalement dans l'approche religieuse, dans la relation à l'autre. C'est une phrase, un concept qui est le suivant. Là où tout le monde va désespérer de toi, tu seras celui qui sera debout, qui croira encore en toi. C'est notre humanité. Si notre foi n'est pas au service de l'humanité, elle ne sert à rien. Notre relation spirituelle ne regarde que nous. Notre relation avec Dieu, elle ne regarde que nous. Mais si cette foi, elle n'est pas transparente, elle n'est pas au service des hommes, elle ne sert à rien. Nous ne sommes pas une plus-value, nous ne sommes pas une miséricorde. On lit le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que par pure miséricorde pour le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je n'ai été envoyé que pour parfaire les éducations, que pour parfaire les bons comportements. Et les bons comportements et les éducations, c'est la dernière chose qu'on calcule. Nous, on reste sur la forme. On fait le hisab. On expose nos comptes. J'ai jeûné, alhamdoulilah, 35 jours cette année. Masha'Allah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dir kada, wa kada, amaltu kada, wa kada. Illa zahir. Sauf les choses qui sont les plus importantes. Nous restons sur l'apparence des choses, sur la forme apparente des choses. Mais croyez-moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un comportement qui dépassait ce que nous pourrions entendre. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait vers celui qui buvait. Et lorsque celui qui buvait, il attestait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que certains voulaient parfois être durs avec eux, et qu'il entendait de cet homme, je vous le dis pour le vivre et pour le voir, nous en reparlerons demain, si, Inch'Allah ta'ala, vous êtes motivé pour aller à Avignon, au Pontet. Mais lorsqu'un homme, fût-il alcoolique, se présentait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré son péché, et malgré le jugement dogmatique que nous pourrions avoir sur une telle situation, mais qu'il attestait qu'il aimait Allah et son prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait cet homme. Et il aimait les gens qui étaient en marge. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Dans nos relations associatives, dans nos relations de travail commun, il faut qu'il y ait mahabba. Il faut que nahnu nakhruj, qu'on sorte du communautarisme. Nakhruj min al-qawmiyya wal-qabaliyya. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره القومية يكره القبلية أنا من كذا وكذا أنا من أمة الإنسان أنا من أمة الإنسانية أولا أنا ابن آدم je suis fils d'Adam avant de me réclamer de telle tribu ou de tel pays القومية قتلتنا. Le nationalisme et le tribalisme nous a tués. Vous trouvez des gens
نجد بعض الناس مع الأسف احنا نتكلموا بصراحة إذا كان الإنسان يسب دينه ما يتكلمش، وإن كان نفس الإنسان يسب قريته أو بلاده يتقلق. صح ولا لا؟ Vous trouvez des gens qui, lorsque nous insultons sa religion et son appartenance de foi, il ne dit rien, il baisse la tête. Et lorsqu'on a le malheur de remettre en cause, pas insulter, de remettre en cause son village, sa rue, son pays, son drapeau, il s'énerve. Et là tu vois, bon, un feu l'afia, le feu là il s'énerve, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté cette forme, il l'appelait, c'est une forme de jahiliya, c'est une forme d'ignorance. Celui qui, ou celle qui se vante de ses ascendants. كما ذكرنا الإمام اليوم في خطبة الجمعة في مسجد بيغلات ذكرنا الجهل لبعض الناس الذين يتكبرون يقولون أنا ابن فلان وابن فلان ويرجعون إلى 70 ولا 80 أجيال ونحن أولاد آدم أنا ابن آدم. Quelle ignorance y a-t-il à pouvoir se vanter d'appartenir à une ascendance, fût-elle éventuellement élogieuse, et souvent c'est pas une ascendance pieuse d'ailleurs. Qu'est-ce que cela va nous rappeler dans la tombe? Allah Azza wa Jalla ذكرنا في كثير من الآيات يا ابن آدم يا أيها الناس يا أيها الناس ô vous les gens. Rappelons-nous notre appartenance humaine avant de nous vanter de nos ascendances qui ne sont parfois pas du tout méritoires. Ya ibn Adam, ô fils d'Adam. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Allah Azza wa Jalla, azim, ajib wa azim. Yudhakkiruna. Allah Azza wa Jalla, c'est étonnant et c'est grandiose. À quoi dans certains versets il nous rappelle à des choses. Ô vous les gens, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons créé, ô vous les gens, d'un homme et d'une femelle, d'un mâle et d'une femelle. Et ici, Allah Azza wa Jalla nous rappelle tout simplement ce à quoi nous appartenons, un homme et une femme. Et c'est notre point commun à tous, à toute l'humanité. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. وجعلناكم شعوبا وقبائل مع أي هدف لتعارفوا يلا نخرج القومية لتعارفوا جعلناكم الخلافات بينكم القريات والبلاد والثقافات لتعارفوا على هدف واحد لتعارفوا بعضكم بعضا مش الواحد أنا مغربي أنا ما أتكلمش مع الجزائريين أنا تونسي ما أتكلمش مع الفرنسيين أنا فلان وما أتكلمش مع فلان. هذا الجهل الكبير. وقد الإنسان يسجد إلى الله عز وجل يوميا أش عبادة تنفع العبادة ديالو أش تنفع في علاقته مع الأمة الإنسانية. Qu'en est-il du sens d'une prosternation lorsqu'un tel racisme parfois est ancré en nous? Moi je suis algérien, je ne parle pas avec les Marocains. Je suis tel. Et parfois on trouve même cette forme de sectarisme dans التفكيرات والمذاهب, dans les voies mystiques ou dans les sentiments d'appartenance. Moi, je suis telle tendance, je ne parle pas avec un tel. Mais jamais ça n'existe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abadan. Nous avons créé d'un peuple, d'un mâle et d'une femelle. Nous avons créé entre vous des peuples et des tribus avec un objectif, lita'arafu, pour que vous puissiez vous entreconnaître. Le but, c'est qu'Allah Azza wa Jal ja'ala baynana al-khilafat rahmatan lita'arafu. Allah Azza wa Jal, il a créé entre nous la divergence. Il a créé parmi nous la différence avec un objectif. C'est celui que nous puissions nous connaître. Lita'arafu. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. زوينة هذه الآية. زينة. أيوة. كنسمعوا اش كنتبعوا. ولد هذا الولد هذا طلب اليد من بنتي. أنا جزائري. أنا مغربي. أنا تونسي. هذا تركي. جاء من شتشاني. مستحيل تتزوج به. خاص الولد يجي من قريتي.
ولو كان في الضلالة ولو كان في الضلالة أحيانا مش الواقع هذاك الشيء أحيانا الواقع. Nous préférons parfois une forme de sectarisme exagéré à tel point que je préfère marier ma fille et je ne marie personne. Parce que je vous rappelle que même dans mes expressions, je me trompe, on ne marie personne. Nous ne marions nos filles que si elles le sont d'accord pour cela. Que si ma fille, elle ne se marie qu'avec quelqu'un de mon patelin, du moment qu'il vienne de chez moi, fût-il le plus grand alcoolique, fût-il le plus grand égaré, et il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de dire, plutôt que de la marier avec un frère qui est turc, avec un frère qui est tchétchène, voire éventuellement le top du top, enfin le pire, pardon, du pire pour certains, inconvertis. علاش؟ لأننا نسينا نهاية الآية وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا زيدوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله مش عند الناس. احنا كنشوف المستوى الأول عند الناس عند الجيران. ايش غادي يقولوا الجيران؟ بنتي تزوجت بفرنساوي أي المصيبة حشومة كيف غادي ندير في البلاد؟ أنا سمعت بعض القصص لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يقولون أيوة بنتي غادي تزوج بفرنساوي مسلم أيوة وإذا كان حرب ايش غادي ندير؟ لا إله إلا الله. عيشوا في السلام عيشوا في السلام مش شفتي الحرب. مش الواقع هذا. الواقع هذاك الشيء سمعنا مش مرة ولا مرتين بزاف. الحمد لله تغير شوية الحال الحمد لله فضل عظيم من الله عز وجل. Malheureusement, tout le monde n'en sourit pas, mais parfois nous trouvons des situations où, lorsque vous entendez les arguments qui sont donnés, quand il s'agit d'une foi qui est commune, qu'importe, il y a des affinités culturelles auxquelles nous pouvons souscrire, il n'y a pas de souci avec cela. Mais lorsqu'on dit, mais qu'est-ce que vont dire les voisins? Ma fille va se marier avec un Turc, voilà. Comment? Et le premier argument, c'est un argument qui n'arrive jamais. Vous savez, c'est comme dans les questions, je vous donnerai un autre exemple. Et s'il y a une guerre? Mais d'abord, on n'est pas en guerre. Deuxièmement, je ne vois pas pourquoi on devrait choisir. Et bref, on n'est pas arrivé dans... On pousse toujours des situations dans lesquelles on n'est pas confronté. مثلا على سبيل المثال احيانا كنسول على بعض الامور ما نلقاش ما يمكنش. اعطيكم المثال سؤال انا مش مره ولا مره سؤال عندي سؤال لحم الخنزير الحلوف مثلا انا في الصحراء وعندي الجوع وعندي الخنزير قدامي اش كندير؟ اش خاص ندير؟ واعطيني الحال في الذي غادي تكون في الصحراء ما فكرش في العطش. انت في الصحراء ولقيت الخنزير في وسط الصحراء وكتسولني على القضيه. قول لي في اي حال انا ابدا في حياتي لقيت واحد في وسط الصحراء لقى بوردو شانيل ولا لاغيات ولا حاجه فهمتني؟ ابدا ما لقيتوش هذاك الشيء. سولوا الاسئله على الواقع مش على حاجه ما غاديش تكون. Il faut poser des questions qui sont en relation ou des interrogations religieuses qui sont en relation avec nos réalités. Je vous disais, des fois l'argument c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire s'il y a la guerre? Il n'y a pas de guerre. Et puis les gens sont suffisamment intelligents pour faire la part des choses. Je disais à titre d'exemple que parfois, pour détendre un peu l'atmosphère là, parfois vous avez des questions dans des situations que vous ne trouverez jamais. Monsieur, Cheikh, comment je fais si par exemple je dois manger du porc? Donne-moi un exemple. Par exemple, je suis en plein milieu du désert et je trouve un porte-bord de rillettes Chanel, pas Chanel, Bordeaux, c'est quoi Bordeaux Chanel, je ne sais même pas. Alhamdoulilah, je ne me rappelle pas. Al-Muhim, celui qui va sortir le nom, il va devenir suspect ici. Muhim, quelles sont les probabilités que tu puisses trouver un pot de rillettes au milieu du Sahara, mon frère? Il faut poser des questions qui sont en relation avec nos réalités. صح ولا لا؟ Nos réalités, c'est nos réalités fraternelles. الكبير يحترم الصغير يحترم الكبير والكبير ما يحترمش الصغير يحترم الصغير. Le petit, le plus jeune, il doit respecter l'ancien. علاش؟ لأن الكبير يعرف الطريق أحيانا يعرف الطريق أحيانا. Le jeune, il doit respecter l'ancien parce que des fois l'ancien connaît le chemin. Je dis bien des fois. لكن أحيانا الكبير
لابد عليه أن يحترم الصغير. علاش؟ لأنت ربما في عمرك بديت في العبادة مع 50 عام ولا 40 عام وهو عنده 18 عام والحمد لله يبدأ يجي الجامعة. أنت فين كنت مع 18 عام؟ الإنسان ما ينساش الصغير يحترم الكبير والكبير يحترم الصغير. Le jeune, il respecte l'ancien parce que l'ancien, il a l'expérience, il connaît le chemin. Mais l'ancien, il doit aussi respecter le jeune. Vous savez pourquoi? Parce que l'ancien, d'un fois, il a commencé à venir à Allah à l'âge de 40 ans, 45 ans. Et lui, il voit un petit jeune qui arrive à 15 ou 16 ans, il dit, regarde, il ne sait pas faire ses ablutions, il a mis ses chaussettes. Mais toi, tu étais où à son âge? Tu étais peut-être dans les cafés, tu étais peut-être dans le haram. Et lui, alhamdoulilah, bifadlillahi azza wa jal, il vient à la mosquée. Donc, il ne faut pas effrayer les gens. Donc, le respect, al-ihtiram ya'ti minal awwal wa minal thani. Du premier, du deuxième, il doit y avoir un respect qui est réciproque. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصغار والشباب كانوا يحبون الكبار. Et les anciens, vous savez, comme nous disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un certain nombre de paroles, je remercie Allah azza wa jal car les anciens, ils ont un fadl, ils ont un mérite, c'est qu'ils ont la patience. أنا دائما نحن كنقولوا للشباب احنا جاينا الجيل الأول هو الذي بنى الإسلام وبنى المساجد ما شاء الله في السبعينات والثمانينات. ايش درنا احنا الشباب؟ أنا لست من الشباب بينهما، ولكن الشباب الجيل الأول الجيل الثاني والثالث ايش درنا؟ نحن دخلنا في الكوزينة ودرنا الرجل تحت الطاولة وكليناه صافي. ايش اجتهاد ديرنا؟ الكبار ما شاء الله اللي قاموا بالاجتهاد، الكبار يجمعوا الفلوس، الكبار يبنوا المساجد ما شاء الله. لكن الآن الحمد لله عندنا واحد جيل اللي غادي تجي وموجودة الحمد لله تجتهد كذلك على دعوة الإسلام والدعوة الأخلاق وما شاء الله. كل الأجيال لها صفات. Chaque génération a ses mérites. Nous, la deuxième, troisième génération, nous sommes venus dans cette communauté de la communauté musulmane, dans les mosquées. Nous le disons clairement et avec grande modestie. Nous avons mis les pieds sous la table. Le repas était prêt et on s'est installé. Mais le vrai travail, vous savez, c'est pas de s'asseoir autour de la table. C'est de réfléchir à la dame, souvent, ou à l'homme qui a mis la table. Celui qui a fait la cuisine depuis 8 heures du matin. Toi, tu es venu, tu as mis les pieds sous la table. Et nous sommes arrivés à ce moment-là. Il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça qu'il faut respecter les anciens. On a mis les pieds sous la table, on est arrivé, alhamdoulilah, la mosquée était faite. Et il y a une génération de gens qui ont investi, qui se sont sacrifiés pour cela. Et il ne faut pas l'oublier. Mais, alhamdoulilah, les anciens, il faut aussi reconnaître qu'il y a une génération qui est présente. Cette génération qui est présente, elle n'a pas que des maladies. Elle n'a pas que cela. Il y a des générations de jeunes qui s'investissent, qui veulent avancer, qui veulent yantashiroun, ils veulent répandre la da'wa, répandre le sens de la foi. Et ça, c'est la deuxième partie de la mission prophétique. La première étant la construction de l'édifice, la mosquée, etc. Puis dans un second temps, la aqid, le fait de travailler, d'être en relation avec les gens, et d'être de bons conseils, et de véhiculer le sens de la foi. Les deux générations doivent avoir un seul objectif. سواء تكون من الجيل الأول الثاني والثالث أي جيل لابد لأحد منا أن يكون هدفا واحد حب الله جل في علاه الاستقامة في العبودية والعلاقات الممتازة مع الناس مع الجيران بيناتنا الأخوة الاحترام نضحكوا شوية حين نشتغل نعمل بعضنا بعضا نحترم بعضنا بعضا. Il faut un mélange des deux. Et ce sont nos deux objectifs, mes chers frères et mes chères sœurs. Nous allons terminer sur cette conclusion qui est le rappel de ces deux objectifs. Le premier des objectifs, bien évidemment, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Se rapprocher de son amour par les actes qui méritent son amour.
كما كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب العمل يقربنا إلى حبك. Nous te demandons de nous gratifier de ton amour et de l'amour des actes qui déclencheront ton amour. Car il n'y a point d'amour sans que celui-ci ne puisse être mérité par les actes qui vont déclencher son amour. Et puis la deuxième catégorie, ce que j'ai rappelé, du deuxième objectif qui est important, c'est nos relations. Que les jeunes ils travaillent avec les anciens, que les anciens ils respectent les jeunes, que les jeunes ils respectent les anciens, et qu'il y ait une bonne relation fraternelle et une entraide entre les uns et les autres, en espérant le bien pour les uns et le bien pour les autres. Un oiseau n'a jamais volé avec une seule aile. Un oiseau n'a jamais décollé avec une seule aile. Il nous faut les deux ailes. Il nous faut un peu de nouveauté et un peu d'ancienneté pour la sagesse et l'expérience. نسأل الله عز وجل أن يختمني وإياكم بالباقية الصالحات أعمالنا. اللهم اشف مرضانا واستر عيوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا تسمع. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم قوي إيماننا وألف بين قلوبنا وصفوفنا واجعلنا جميعا من المتحبين لوجهك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح كبارنا وشيوخنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اصلح ذريتنا وشبابنا وفتيانا وبناتنا واجعلهن خير مثال للإنسانية. اللهم إنا نسألك أن تجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سامحوني.